आप लेहो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा गोइंदवाल खडूर ते मऊ डल्ले मंडियाल। सब आए नर नारगन रोदत शोक विसाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान जो गुरु की साजी नवाजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जियो। जिनके भाग बड़े हैं भाई तिन साधु संग मुख जुरे। आप जी अत्यंत बड़े भागां वाले हो जो महाराज साहब जी की गोद विच बैठ के सतगुरां दी अमृतमयी गुरु की बाणी का आनंद माणिया है। गुरमुख परिवार सरदार महेंद्र सिंह, सरदार मनप्रीत सिंह और बीबी गुरमुख प्यारे अमनप्रीत कौर सहित परिवार वालों श्री सुखमनी साहब जी के पाठ उपरंत सोहदर राज साहब जी के पाठ गुरबाणी के कीर्तन आप जी ने सरवण कीते हैं और सतगुरु महाराज साहब जी की जो लड़ीवार कथा गुर इतिहास की चल रही है। आप जी हर रोज़ गुरु दरबार च हाजिर हो के सरवण करते हो। पिछले प्रकरण च आप जी सुन चुके हो। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज नूं भाई मेरे ने बेनती की कि मेरे नगर पिंड बकाले विच चरण पाओ। श्री अमृतसर तो चल के महाराज बाबे बकाले साहब आए छेवें पातशाह। भाई मेरे ने बड़ी प्रेम नाल सेवा की। नाल माता जी नूं भी बेनती की सी भी माता जी भी आउण ते वड्डे माता जी माता गंगा जी भी आए। पर जदों इत्थे आए माता जी इत्थे सचखंड गमन कर गए, चलाना कर गए। माता गंगा जी का अंतिम संस्कार मर्यादा जो ब्यासा दरिया दे विच जल प्रवाह किया गया तो उन्हां दी याद विच गुरुद्वारा जो है वो बाबे बकाले शहर दे अंदर जिहड़ी सड़क जीटी रोड जा रही है बाबे बकाले तो महते चौंक बटाले वाले पासे उहदे उत्ते ही रोड दे गुरुद्वारा साहब है माता गंगा जी का। माता गंगा जी इत्थे सचखंड गमन कर गए। भाई मेरे ने बेनती की महाराज जी माता जी का दशहरा इत्थे ही करो। महाराज कहन लगे नहीं श्री अमृतसर संगतां बहुत व्याकुल होणगियां उत्थे जाके सारा समागम करांगे। अगले दिन महाराज अमृतसर पहुँच गए ने जाके श्री गुरु ग्रंथ साहब का पाठ आरंभ करा दिता है। भाई गुरदास जी पाठ कर रहे ने, सारिया संगतां सुन रही ने, बैराग बहुत छाया होया है। माता जी माता गंगा जी सारे पंथ विच ही बड़ी ठंडी छां देण वाली मां सी। धन गुरु अर्जन देव जी की धर्म पत्नी गुरु हरगोबिंद साहब की मां सब दुनिया याद करती है माता गंगा जी नूं। ते श्री अमृतसर दे विच बैराग शोक की लहर चल रही है। संगतां आउंदियां ने गुरु हरगोबिंद साहब दे नाल अफसोस ज़ाहिर करदियां ने। महाराज कहंदे भाई धीरज रखो, भाणा मनो, वाहिगुरू दे हुक्म नूं कोई मोट नहीं सकदा। माता जी नूं नहीं रोना क्योंकि माता जी अपने घर गए ने, सचखंड गए ने। कबीर संत मूए क्या रोई है जो अपने गृह जाए। रोवो साकत वापरे जो हट है हट विकाए। जिहड़े महापुरुष तो अपने घर चले जाते हैं तो जिहड़े साडे वर्गे पापी बंदे ने वो जन्म मरण दे विच जूनियां च पै के दुखी हुंदे ने। सो महाराज श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी सारे रिश्तेदारां नूं सारियां संगतां नूं ये खबर भेज दित्ती। आओ एक कथा सुनिए, प्यार नाल आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा गोइंदवाल खडूर ते। श्री गोइंदवाल साहब गुरु अर्जन देव जी के नानके हैं। गुरु अमरदास जी का परिवार भल्ले साहिबजादे। श्री खडूर साहब दे विच गुरु अंगद देव जी की अंश बंश बाबा दातू जी ते बाबा दासू जी का परिवार रहिंदा है।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਮੋ ਡੱਲੇ ਮੰਡਿਆਲ ਤੇ ਮੌ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਪੇਕੇ ਨੇ। ਫਲੌਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਿਲਗੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਧਰ ਨਕੋਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਏ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਗਾ ਤੇ ਮੌ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਪੇਕੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਮੌ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਮੌ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਡੱਲਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪੇਕੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਮੰਡਿਆਲੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਮਹਾਂਦੇਵੀ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਮਹਾਂਦੇਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪਤਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 3 ਮਹਿਲ ਸਨ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਡੱਲੇ ਤੋਂ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ, ਦੋਵਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਮਹਾਂਦੇਵੀ ਜੀ ਸਨ, ਮਰਵਾਈ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੰਡਿਆਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੰਡ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਸਭ ਆਏ ਨਰ ਨਾਰ ਗਨ, ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਰੋਦਤ ਸ਼ੋਕ ਵਿਸਾਲ, ਬੀਬੀਆਂ ਬੜਾ ਬੈਰਾਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੇ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਤਾਂ ਲੰਗਰ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਲੰਗਰ ਹੀ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ, ਆਪ ਹੀ ਦਾਲਾਂ ਭਾਜਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਈ ਜਾਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤਾਂ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਗੁਰ ਮਹਿਲਨ ਮਹਿ ਸ਼ਬਦ ਰੁਦਨ ਕੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਰਾਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਹ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਇਓ ਵਿਸਾਲ ਮੇਲੀਨ ਗਨ ਕੋ, ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। 1-2 ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰਹਿ ਸਰਾਹਨ ਗੁਣ ਸਮੁਦਾਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬੰਦੇ, ਪੁਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਧੰਨ ਧਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗਨ ਤ੍ਰੇ ਰੁਦਨਾਏ, ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉਨੇ ਹੋ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਛੇ ਜੀਵਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ੋਕ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਹਿਰ ਗੁਰੂ ਢਿਗ ਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਚਾਉਣੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਕਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ ਬਿਆਸਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਚਨ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਭਾਗਵਾਨ ਦੀਰਘ ਉਚਰੰਤੇ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਬੜ ਜੋਧਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਮਾਂ ਬਲੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਧੰਨ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਜਾਇਆ, ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਗੁਮਾਨ। ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਹਨ। ਭਿਖ ਹੋਫ ਨਾ ਜਹਾਨ ਤਮਾਮ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਫਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਲਾ, ਇਹ ਜਾਦੂ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਛਿਣ ਛਿਣ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਾਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਤ ਨਿਤ ਕਾਹੋ ਮੁਕਾਮ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਦਾ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ, ਲੋਹ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਨਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਿਓ ਜਗ ਜਾਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਰੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ, ਭਾਈ ਰੋਵੋ ਨਾ, ਭਾਣਾ ਮੰਨੋ। ਇਹ ਤੇ ਨਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੀਰਨ ਬਨਤ ਬਿਦਤ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਹੈ ਚੰਦ ਸੂਰ ਬਿਨਾਸੀ। ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼, ਪਤਾਲ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਬਿਨਸ ਜਾਣੇ। ਅੱਜ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਬਲੈਕ ਹੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਗਸੁਗੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਆਹ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਡੇ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਉਹ ਪਰਮ ਸੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਿਨਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਭੱਲੇ ਤੇਹਣ ਅਪਰਜ ਸਿਆਣੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਸ ਪਰਚਾਉਣੀ ਤੇ ਆਇਆ? ਇਸ ਮਕਾਨ ਤੇ ਆਮ ਬੋਲੀ 'ਚ ਮਕਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਭਿਅਕ ਬੋਲੀ 'ਚ ਪਰਚਾਉਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਚਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਚਾਉਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪਰਚਾਉਣੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਭੱਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਆਈ ਹੈ। ਸਭਨ ਸੁਨਾਵਤ ਏਵ ਬਖਾਨੇ। ਮੌ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪੇਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਮੰਡਿਆਣੀ ਤੋਂ, ਡੱਲੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਪੇਕੇ, ਮਾਤਾ ਮਹਾਂਦੇਵੀ ਦੇ ਪੇਕੇ, ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਦੇ ਪੇਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਅਹੈ ਜਥਾਰਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੰਮਿਆ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਬਿਦ ਕਹਿ ਕਰ ਡੇਰਾ ਲਹਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਡੇਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭੱਲਿਆਂ ਨੇ, ਤ੍ਰੇਹਣਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਸਣਾਂ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਪਰ ਮਸੰਦ ਗਨ ਛੋਰੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਸ ਬੰਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 63 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਅੰਸ ਬੰਸ ਨੂੰ ਭੱਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ।
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਨੂੰ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਹੈ ਉਹ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਚਾਰ ਗੁਰੂ ਵੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ, ਮਕਾਨ, ਕਮਰੇ, ਜੋ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸੀਗਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਸੇਵ ਕੀਨੀ ਸਭ ਓਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਰਸਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛੀਏ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਤ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਆਵਹਿ ਲੋਕ ਮਹਾਨ, ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਚਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੇ ਰੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਗਰੀਬ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੈਦਲ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਡੇ ਰੇੜੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ। ਦੀਰਘ ਚੌਕੀ ਹੋਏ ਦੋਏ ਕਾਲ, ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਦੀਵਾਨ, ਚੌਂਕੀ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਤੀ ਸੋਦਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣ ਕਰ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਵਿਸਾਲ, ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਬਿਧ 13 ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 13 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ। 13 ਦਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਭੋਗ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਦਾਸ ਹੈ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਕਰਾਵਤ ਭੇ ਅਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧੋ। ਦੀਨਸ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਰੀਦਾਰ ਚੋਲਾ ਪਵਾਇਆ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁਸ਼ਾਕਾ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਵੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਨ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇਣੀ, ਬਸਤਰ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੀਨ ਦਿਜਨ ਕੋ ਦਾਨ ਕਨੇਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਸਨ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਸਨ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਨੂੰ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ, ਭਿੰਗਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਵਿਭੂਖਨ ਮੂਲ ਵਡੇਰੇ, ਨਾਲ ਬਸਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਹਿਜਾ ਦਰਬ ਆਹਾਰ ਉਦਾਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ, ਸੋਹਣੇ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ, ਉਹ ਤੇ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸੇ ਕਰਾਈ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ। ਤੋਸ਼ਨ ਕੀਨੇ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਠਿਓ ਬ੍ਰਿਧ ਦੀਨਸ ਦਸਤਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਦਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਸੀਂ ਉਡਾ ਛੱਡੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਾਦ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਵਾਦ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਛੁਡਾਈ, ਦੂਜੀ ਫੜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਦੀ 'ਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਥੱਲੇ ਨਦੀ ਵਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਟਾਹਣੀ ਹੋਵੇ ਫੜੀ ਦਰਖਤ ਦੀ,
ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਟਾਹਣੀ ਛੁੱਟ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਟਾਹਣੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ? ਉਹ ਰੁੜੇਗਾ ਹੀ ਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਾਂਗੇ ਇੱਦਾਂ ਉੱਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੌਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਪਾਠੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਗ ਪਵਾਇਆ ਹੈ। ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਿਜ ਸਿਰ ਪਰ ਧਾਰ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਤੇਹਨ ਭੱਲੇ ਜਿਤਕ ਸੰਬੰਧੀ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 63 ਪਰਿਵਾਰ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਮੌ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਸਹੁਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹੁਰਾ ਜਾਂ ਸੱਸ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਤੇ ਧੀ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਸਤਰ ਕੱਪੜੇ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਦਈ ਸਭਨ ਜਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਬੰਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾ ਲਈਆਂ। ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਇਹ ਦੋਏ। ਬਾਬਾ ਦੁਆਰਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਦਾਸ ਨਾਰਾਇਣ ਤੀਸਰ ਜੋਏ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਸ ਜੀ ਸੀ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਮਹਾਂਦੇਵੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ। ਮੰਡਿਆਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਭਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਠਹਿਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸੀ ਬਣਨਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ 2 ਵਿਆਹ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ। ਤੀਸਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਮਰਵਾਏ ਖੱਤਰੀ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਰਵਾਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਂ ਅਸਲੀ ਮਹਾਂਦੇਵੀ ਸੀ। ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਸੀ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਡੱਲੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ ਬੰਸ 'ਚੋਂ। ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਸ ਜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰੀਦਾਸ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੁਮਾਲੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਸਤਰ ਵਿਭੂਖਨ ਧਨ ਦੇ ਘਨੋ। ਬਸਤਰ ਗਹਿਣੇ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਬਿਨਤੀ ਕੇ ਸਨੋ। ਤੇ ਬੜੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਸਨ ਤਿੰਨੇ ਹੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ ਮਸੰਦ ਬਿਲੰਦ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸੰਦ ਸਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਮਾਲੇ ਦਸਤਾਰੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਤ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆਵਤ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ। ਪੁਨ ਗੁਰ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਕਰਵਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ।
ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ, ਭੋਗ ਲਾ ਕੇ ਵਰਤਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਘਨੋ ਸਭਿਨ ਮਹਿ ਕਹਿ ਵਰਤਾਇਓ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਦੋਹਰੇ ਦੋਹਰੇ ਗੱਫੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛਕਾਇਆ, ਰੱਜ ਕੇ ਛਕੋ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ, ਅਤੇ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਹੈ। ਉਤਸਵ ਭਇਓ ਸ਼ੋਕ ਕਉ ਤਿਆਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਪਖੰਡ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ। ਇਹ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਪਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਹੈ, ਚੰਦੋਆ ਲਾਣਾ ਵੀ ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਹੈ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੜਾਹ ਵੰਡਿਆ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਹਮਣ ਜੋ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਹਮਣਵਾਦ। ਅੱਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਲਿੱਪ ਭੇਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਛਬੀਲਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਚੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਥਾ, ਆਪੇ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਮਰ ਖੱਪ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਕੌਮ ਦੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਇਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿੱਠਾ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਵਰਤਾਣਾ, ਗਮੀ 'ਚ ਵੀ ਵਰਤਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਨੌਬਤ ਭਜਨ ਲਗੀ ਜਿਮ ਆਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ, ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਨੌਬਤਾਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਜੇ ਤੱਕ ਆਏ ਸਕਲ ਸਿਧਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਸੀ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆਦਿ ਸਮੁਦਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੌ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਮੌ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਡਿਆਣੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਮੰਡਿਆਣੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਵਾਪਸ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਤਕ ਦਿਓਸ ਜਬ ਬੀਤੇ ਫੇਰ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਭੋਗ ਦਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਆਵਤ ਜਾਤ ਕਨੇਰ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਆਂ ਦੂਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਬ੍ਰਿਧ ਬਖਾਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੋਲੇ, ਰਾਵਰ ਕਰਨੇ ਕੌਤਕ ਨਾਨਾ। ਇਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀਓ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਅਸਚਰਜ ਕੌਤਕ ਕਰਨੇ ਹਨ।
बड़ी लीला करनी है आप जी ने। ਵਹਿਰ ਕਿਰਿਆ ਅਵਲੋਕ ਤੁਮਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕਿਰਿਆ ਵੇਖਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਚੋਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤਖਤ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਭ੍ਰਮਹਿ ਲੋਕ ਮਿਲ ਨਿੰਦ ਉਚਾਰੀ। ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਭਰਮ ਜਾਂਦੇ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰਲੀ ਖੇਡ ਦਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕਿਰਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗੀ ਸ਼ਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਬਸ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਕਰਨੇ ਬਹੁ ਜੰਗ ਅਖਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੇ ਬੜੇ ਜੰਗ ਕਰਨੇ, ਬੜੇ ਅਖਾੜੇ ਕਰਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਮੁਝ ਨੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਝਬਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਬੀੜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਨਮ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ 22 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਰਹੇ, 7 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੇ, 25 ਸਾਲ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਹੁਣ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। 125 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬੈਠਿਓ ਰਹਿਤ ਇਕਾਂਤ ਸਪ੍ਰੀਤ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਇਕਾਂਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਈਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਾਈ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੇ ਸਮੇਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਕਲ ਸਮਾਜ ਸੋ ਪੀਤ ਹਮੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗੀਰ ਸੀ ਨਾ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ, ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਲੰਗਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਿਆ। ਵੇਖਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਲੰਗਰ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਜਗੀਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ। 12 ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਚਲਾਉਂਦੇ। 20 ਰੁਪਈਏ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਲੰਗਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਾਨੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਨੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਨੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ 12 ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕਹਿ ਕੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਆਏ,
ਉਹ ਫਿਰ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਘਾਹ ਪੱਠੇ ਦੀ। ਉਹ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣਾ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਂਭੋ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ। ਲਗਭਗ 50-60 ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਬਾਸ ਮਮ ਬੀੜ ਮਝਾਰਾ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਾਨਤ ਸਭ ਤੁਮ ਸੁਨਿਓ ਉਦਾਰਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਹੋ ਆਇਸ ਕਰ ਹਉ ਤਹਿ ਬਾਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਵਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਰਾ ਅਧਿਕ ਹੀ ਮਮ ਤਨ ਗ੍ਰਾਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਰਜਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਤ ਗੰਗ ਅਬ ਤਨ ਕੋ ਤਿਆਗਿਓ। ਨਾਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਬਲੋ ਵੀਰ ਰੰਗ ਨਹਿ ਜਾਗਿਓ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਰਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ, ਮੈਨੂੰ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹੋਏ ਅਬ ਬਿਘਨ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬੜੇ ਵਿਘਨ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼ਸਤਰ ਤੁਮ ਧਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਪਵਾਏ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਅਸੀਂ ਪਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਨੇ ਸਕਲ ਵਿਚਾਰੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਥਾ ਜੋਗ ਬ੍ਰਿਧ ਇੱਛਾ ਧਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਇੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸੀ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਇੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰਬ ਭੀ ਇਹ ਵਹਿਰ ਰਹੰਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਮਰੇ ਹਿਤ ਠਹਿਰੇ ਹਿਤਵੰਤੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਹਨ। ਸਮਾ ਜੁੱਧ ਕੋ ਪਹੁੰਚੋ ਆਈ। ਸੋ ਜੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਹੁਣ। ਇਮ ਵਿਚਾਰ ਆਇਸ ਫੁਰਮਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਕੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੋ ਬੰਦਨ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਿਖ ਛਤਰ ਨਿਕੰਦਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਕੈਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸੀਨ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਐਨ ਵਿੱਚ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਐਨ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਕੈਸਾ ਸੀਨ ਸੀਗਾ। ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਇਓ ਬੀੜ ਕੋ ਪ੍ਰਥਮ ਸਥਾਨਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਰਸ ਬ੍ਰਿਤੀ ਹਿਰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨਾ। ਇੱਕ ਰਸ ਬਿਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਸ਼ਕਤ ਵਿਸਾਲ ਚਾਹੇ ਸੋ ਕਰਹੀ। ਮਹਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜੋ ਚਾਹਣ ਸੋ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਇੱਕਦਮ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਨਾ ਕਰਹਿ ਧੀਰ ਔਰ ਧਰਹੀ। ਪਰ ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਛੇ ਕੇਤਕ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਸਦਾ ਆਏ ਇੱਕ ਜਾਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰਤ ਅਨੇਕਨ ਕੋ ਕਲਿਆਣ। ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਲਿਆਣ ਕਰੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਸ ਦੇ ਭਗਤ ਕਿਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਮੰਗਦਾ ਮਾਰੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਅਜੇ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ, ਜੋੜੇ ਝਾੜਨੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਜਲ ਛਕਾਉਣਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਹਿਲਾ ਲੈਵਲ ਕਹਿ ਲਓ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦਾ। ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ,
ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਦਿਸ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਬੂੰਦ ਤੇ ਸਾਗਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਊੜਾ ਆੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਮਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾ ਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਊੜੇ ਆੜੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਐਮਏ ਪੜ੍ਹ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ, ਫਿਰ ਭਗਤੀ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਕੀ ਕਰਹਿ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਾਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਕੇ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵ। ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਫਿਰ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਜਾਗਦੀ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਚੱਲੀ ਚੱਲੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਰਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੱਟ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਇੰਝ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਗੋਪਾਲ ਗੋਪਾਲ ਜਪੀ ਜਾ। ਉਹ ਸਾਧ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਤੇ ਜੱਟ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਸਿਰੜੀ, ਬਹਿ ਗਿਆ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਪਾਲ 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 ਗੋਪਾਲ। ਉਹ 2-4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡਫਾਲ 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 ਡਫਾਲ। ਉਹ ਡਫਾਲ ਡਫਾਲ ਜਪਦੇ ਦੀ ਐਸੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਬਤੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਗਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਪਾਰਬਤੀ ਦੋਵੇਂ ਤੁਰ ਪਏ ਭਗਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਭਗਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੱਗਾ ਰਾਮ ਆਪਣਾ ਡਫਾਲ ਡਫਾਲ ਜਪੀ ਜਾਵੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਪੀ ਜਾਵੇ। ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸੁਰਤੀ ਉਹਦੀ ਕਾਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੀਗਾ, ਮਨ 'ਚ ਵਲ ਛਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਐਨ ਛੇਤੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਝ ਕਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਢੱਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਰਬਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਪ 'ਚ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਗਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਜਪਦਾ ਪਿਆ? ਉਹ ਖਿੱਝ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਖਸਮ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ, ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੀ ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਤੀ ਸਾਧੂ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੈ ਲਵੇ, ਜਪਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ, ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਸਿਆਣਾ ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਊੜਾ ਆੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਊੜੇ ਆੜੇ 'ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ। ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਊੜਾ ਆੜਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ